ભાવનગરમાં લોકશાહી સમજવા માટેનું અનોખું આયોજન ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમ ખાતે ધ વોઇસ ઓફ યુથ શીર્ષક હેઠળ યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજ દેવરાજનગરની રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાના ઉપક્રમે આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। યુથ સંસદમાં વિદ્યાર્થીનીઓએ વડાપ્રધાનથી લઈને વિવિધ મંત્રીઓ તેમજ વિપક્ષના સંસદ સભ્યોની ભૂમિકાઓ ભજવી હતી। ભારતની લોકશાહીના મક્કમ પાયો સમજવા માટે ભાવનગરમાં સૌપ્રથમ વખત યુથ પાર્લામેન્ટ યોજાઈ। નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજ દેવરાજનગર દ્વારા યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીનીઓએ સંસદ કામગીરીનો જીવંત અનુભવ કર્યો। 1 થી 9 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાયેલા તબક્કાવાર સ્પર્ધાઓ દ્વારા પસંદ કરાયેલી વિદ્યાર્થીનીઓએ પ્રધાનમંત્રી, ગૃહમંત્રી, વિદેશ મંત્રી, નાણામંત્રી, શિક્ષણ મંત્રી સહિતના પોર્ટફોલિયો સંભળાવ્યા। આ આયોજનનો હેતુ યુવાનોમાં નેતૃત્વ કળા વિકસાવવાનો અને લોકશાહી પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવાનો હતો। યુથ પાર્લામેન્ટ કાર્યક્રમની શરૂઆત ભારતમાં 1966માં કરવામાં આવી હતી। આજે પણ તેનો હેતુ એ જ છે કે યુવા વર્ગ દેશના વિકાસમાં મહત્વનું યોગદાન આપી શકે અને રાષ્ટ્રના પરિવર્તનમાં સહભાગી બને। महिला सुरक्षा मंत्री जी, आप इसका उत्तर दीजिए। धन्यवाद महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों का प्रश्न सिर्फ भाषणों से नहीं चलेगा। अगर सरकार धरातल पर ठोस कदम नहीं उठाएगी तो जनता जवाब नहीं हो रहा था। हमारे समय में नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपका सबसे बड़ा वहम है और आपकी शान की खातिर कहती हूँ जनाब के वहम की कोई दवाई नहीं होती है। विपक्ष से कहा कि पहला आपके प्रति आत्मसम्मान नहीं मिल रहा, तो आप क्या दें? उसी महिला को घर में जाकर दहेज के लिए मारा जाता था। आत्मसम्मान आप बाहर दे रहे थे, घर में नहीं दे रहे थे। बाहर दिखाने का आत्मसम्मान तो कोई भी दे सकता है। आपने कहा कि महिलाओं के प्रति आत्मसम्मान नहीं हो रहा है, तो आपने भूखा या सिलाई दिया है ना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके समय में भी अगर महिला सगर्भा होती है और उसका आने वाला भविष्य बच्ची होती है ना, तो उसको गर्भ में नहीं मारा जाता था। आपको बताइए, महिलाएं सिर्फ घर की इज्जत नहीं देश की शान है। महिलाएं सिर्फ घर की इज्जत नहीं देश की शान है। बच्चों के साथ यूं ही न्याय के लिए भटकना पड़ेगा। महोदय, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनकी सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाए हैं, कौन कौन सी ये कार्य योजनाएं बनाए जिनकी वजह से हमारी बेटियां सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही चाइल्ड लेबर का मुद्दा उठाना उतना ही जरूरी। छेड़खानी, मानहानि का शिकार हो रही है। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक कहीं भी कभी भी उसका शिकार हो रहा है। क्या ये आपको सही लगता है? जब अपराधियों को खुलेआम सड़कों पर घूमने दिया जाता है तो हमें तो यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार किसका बचाव कर रही है, बेटियों का या अपराधियों का? है कोई जवाब? अगर देश की बेटियां ये गड्ढे छोड़कर सिर्फ सवाल ही उठाते हैं और आप कह रहे हैं कि शायद आपके लिए आपका भारत महान ना हो, पर मेरे लिए मेरा भारत महान है, तो ही बेहतर है। अपने उत्तर में अब बस यही कहना चाहूंगी कि जिन्होंने सालों तक धूल उड़ाई आज वही तरक्की की राह सिखाते हैं। जिन्होंने सालों तक धूल उड़ाई आज वही प्रश्न क्रमांक 212। माननीय अध्यक्ष महोदय, I sincerely thank you for giving me this opportunity to raise my important question in this house. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको नमन यह विषय सीधे तौर पर समाज के विकास और जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। हाँ, सही सुना आपने। यह विषय सीधे तौर पर समाज के विकास और जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। माननीय कहना चाहूंगी कि कुछ नकारात्मक बातों और घटनाओं से इतनी सारी नकारात्मक बातों को झुकलाया नहीं जा सकता, पर महोदय इनकी तो वही राजनीति है ना। हमने इतने सालों तक कुछ किया और तेज रफ्तार ट्रैफिक आने से शुरुआती दौर में दुर्घटनाएं बढ़ी, पर सख्त नियमों से इसे आज कम किया जा रहा है। फास्टैग, डिजिटल सिस्टम, पारदर्शी व्यवस्था से आज समय की बर्बादी और भ्रष्टाचार दोनों से मुक्ति मिली है। हेलमेट को कंपनी से भी ज्यादा हुए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ना स्वाभाविक है। स्पीकर मैडम, आज भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी सबसे बड़ा और आने वाले समय में जनता खुद बताएगी कि ये सरकार केवल कागजों तक सीमित नहीं बल्कि नए भारत की न्याय गारंटी है और संविधान साफ के नियुक्ति
नियुक्ति की गई है, लेकिन असली सवाल ये है कि जो समस्या 60 साल में पैदा हुई हो, क्या उसे 7 साल में पूरी तरह साफ करना मुमकिन है? इसके बावजूद भी हमने केस घटाए हैं और आगे और केस में कई योजनाएं बनाई, ई कोर्ट और डिजिटलीकरण, फास्ट ट्रैक कोर्ट, नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुफ्त विधिक सहायता। विपक्ष सिर्फ बोलता है, हम काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष चाहे जितनी भी राजनीति આયુષી છું. હું નનકુવરબા મહિલા કોલેજમાં બીકોમ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેમ 1માં ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં અભ્યાસ કરું છું. અને આજે અમારે જે યુથ પાર્લામેન્ટનો પ્રોગ્રામ રચાયો હતો ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમમાં, એમાં હું રૂલિંગ પાર્ટીમાંથી હતી અને હું છે ને રેલવે મિનિસ્ટ્રીમાં હતી. તો જ્યારે અમને કહેવામાં આવ્યું ને કે તમારે લોકસભામાં રહેવાનું છે, તો મને લાગ્યું એ તો આમ શું કહેવાય કોલેજ લેવલ જ બનાવતા હશે. પછી છે ને જ્યારે અમે રહ્યા પછી અમે પ્રેક્ટિસ કરી અને છે ને અમને પાર્લામેન્ટ આપણે ઇન્ડિયામાં હકીકતમાં કેવી રીતે થાય છે ને અમને એનું નોલેજ મળ્યું. મારી જેમ કે રેલવે મિનિસ્ટ્રી છે તો મને રેલવે વિશે ખબર પડી, મેં એનામાંથી રિસર્ચ કર્યું અને પછી હું બોલી તો મને બહુ આમ સારું ફીલ થયું એમ. મારું નામ જાડેજા કૃતિકાબા છે અને હું BSM 5માં અભ્યાસ કરું છું. હું રૂલિંગ પાર્ટીમાંથી છું અને આજે યુથ પાર્લામેન્ટનો ઇવેન્ટ હતો. ટુ બી ઓનેસ્ટ આ એક્સપિરિયન્સ મારી હાટુ લાઈફ ટાઈમ માટે એકદમ મેમોરેબલ છે, કારણ કે અહીંયા એવી પાર્લામેન્ટ આમ બનાવેલી છે કે આપને રિયલિસ્ટિક જ લાગે. ઘણીવાર તો એમ થાય કે જે કદાચ સાચી પાર્લામેન્ટમાં સવાલ ન પૂછ્યા હોય એ અહીંયા સવાલ પૂછેલા છે અને એનો જવાબ પણ અમારી સાથે અમે લોકોએ આપેલો છે. કદાચ સાચી પાર્લામેન્ટે એટલું સારું પરફોર્મ નહીં કર્યું એટલું અમે લોકોએ આજે સારું પરફોર્મ કર્યું છે. અને અમારા બધા જે લોકો ફ્રેન્ડ્સ છે, જે લોકો સાથે અમારી પાર્ટીમાં પણ છે ને ઓપોઝિશનમાં પણ છે, ઇવન સ્પીકર છે, એ લોકોએ બહુ જ સારું પરફોર્મ કર્યું છે. અને આવો એક્સપિરિયન્સ હું તો કહું બધા જ લાઈક જે લોકો બી આવતા ઓલામાં હશે આવતા યર્સમાં એ લોકોને પણ આવું કરો એવો મોકો એ લોકોને મળે, એ એક એક્સપિરિયન્સ લે એની માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ એન્ડ થેન્ક યુ. જે અમારી કોલેજ શ્રી નંદકુવરબા મહિલા કોલેજમાં યુવા સંસદ થઈ રહી છે, જેમાં હું વિપક્ષમાંથી ભાગ ભજવી રહી છું. અહીં અમને બહુ મજા આવે છે કે પહેલી વાર કંઈક પોલિટિક્સમાં રાજનીતિમાં અમને કરવાનો મોકો મળ્યો. રિયલ સંસદ સુધી તો અમે લગભગ ન પહોંચી શકીએ, પણ જે એનો પ્રોપર માહોલ હતો એ અમને અહીંયા મળે છે. તો અમે ઘણા બધા ગ્રેટફુલ છીએ ભરત સર અને રવિ સરને કે એને અમને આવો ચાન્સ આપ્યો કે અમે રિયલ સંસદ જેવી જ અહીંયા સંસદ ભજવી શકીએ અને પોતાની જે બોલવાની કળા છે એને વ્યક્ત કરી શકવી. મારું નામ પરમાર સુનારા છે. હું નનકુવરબા મહિલા કોલેજ BCSM 5માં અભ્યાસ કરું છું. આજે નનકુવરબા મહિલા કોલેજ દ્વારા મેઘાણી ઓડિટોરિયમમાં યુવા સંસદનું કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં દરેક ફેકલ્ટી અને ટ્રસ્ટી દ્વારા દરેક પ્રકારની વિદ્યાર્થીઓને તક આપવામાં આવી હતી કે તેઓ પોતાના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરે અને જેઓ પોતાની રજૂઆત અને પોતાની કળાઓને બહાર લાવી શકે. શ્રી સહજાનંદ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત અને મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન નનકુવરબા મહિલા કોલેજ દેવરાજનગરના NSS યુનિટ દ્વારા આજરોજ યુથ પાર્લામેન્ટ એટલે કે યુવા સંસદ પ્રોગ્રામનું આયોજન ઝવેરચંદ મેઘાણી હોલ સરદારનગર ખાતે રાખવામાં આવેલું હતું. આજના આ કાર્યક્રમમાં આપણે જેમ જોઈએ છીએ એમ લોકસભાની આબેહૂબ કૃતિ અમે અહીંયા રજૂ કરી હતી. લોકસભાની જેમ જ તે સ્પીકરની વ્યવસ્થા હતી. એક તરફ વિરોધ પક્ષના સભ્યશ્રીઓ હતા, એક તરફ શાસક પક્ષના અલગ અલગ મંત્રાલયના મંત્રીશ્રીઓ હતા અને વિરોધ પક્ષના સભ્યશ્રીઓ દ્વારા અલગ અલગ વિષય ઉપર અલગ અલગ વિભાગો ઉપર પ્રશ્નોત્તરી કરવામાં આવી હતી, પેટા પ્રશ્નોત્તરી પણ કરવામાં આવી હતી. એની સામે જે સંલગ્ન મંત્રાલયના મંત્રીશ્રીઓ દ્વારા હતા એમના દ્વારા સંપૂર્ણપણે આંકડાકીય માહિતી આપવામાં આવી હતી. એમ જ આવનારા દિવસોનું ભારત કેવું હોય છે એનું વિઝન પણ એમના દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ કરવાનો મુખ્ય હેતુ છે એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ આપણી શાસન વ્યવસ્થા લોકશાહી પદ્ધતિની છે અને સમગ્ર દેશ જેમનું આખું શાસન છે એ લોકશાહી સિસ્ટમથી ચાલે છે, ત્યારે એ આપણું સંસદ છે એ લોકશાહીનું મંદિર કહેવાય છે અને સમગ્ર સંસદમાંથી સમગ્ર ભારત દેશનો વહીવટ ચાલતો હોય છે. ત્યાંથી કાયદા બનતા હોય છે, કાયદામાં સુધારા થતા હોય છે, તેમજ લોકોની જે કાંઈ સમસ્યા હોય છે એ સમસ્યા પણ ત્યાં રજૂ થતી હોય છે અને સમસ્યાના આધારે લોકોની જે મુશ્કેલી હોય છે અને લોકોની જે આકાંક્ષા હોય એ પૂરી પાડવાની સત્તા પક્ષની જવાબદારી હોય છે. એ પ્રકારની જાણકારી અત્યારનું જે યુવા વર્ગ છે એ યુવા વર્ગને આ જાણકારી મળે એ હેતુથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
સર શું કહેશો આજે જે નંદકુરબા દ્વારા પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે એ તો અનોખો પ્રોગ્રામ પહેલી વખત થયો છે વિધાનસભાની મને એમ લાગે છે કે ભારત લોકશાહી રાષ્ટ્ર છે અને લોકશાહી રાષ્ટ્રનો આત્મા છે એ ભારતની લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભા જેવી વ્યવસ્થા છે અને શાળા કોલેજમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને આ લોકશાહી વ્યવસ્થાનો પરિચય થાય એટલા માટેનો આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ આયોજવામાં આવેલો હતો. મને એમ લાગે છે કે આ પ્રકારના કાર્યક્રમ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ખરા અર્થમાં લોકશાહી વ્યવસ્થાનો પરિચય થશે, એનો અભ્યાસ થશે અને આવા કાર્યક્રમ યોજવા બદલ હું આ સંસ્થાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ઓકે સર, પહેલા આપનું નામ ને પરિચય. ડૉક્ટર રવિન્દ્રસિંહ સરવૈયા, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર નંદકુરબા મહિલા કોલેજ. આજરોજ યુવા સંસદનું આયોજન કોલેજ ખાતે કરવામાં આવેલું. મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન નંદકુરબા મહિલા કોલેજના NSS યુનિટ દ્વારા આજરોજ યુવા સંસદનું આયોજન એટલા માટે કરવામાં આવેલું કે આ વિદ્યાર્થી યુવા વર્ગને પાર્લામેન્ટની અંદરની પ્રક્રિયા જાણવા મળે, પાર્લામેન્ટ અંદરની ચર્ચા શું છે, એના અભિપ્રાયો શું છે, સૂચનો શું છે, પોઝિટિવ નેગેટિવ બંને પ્રકારની ચર્ચા કરી શકે એની માટે સત્તાધારી પક્ષ અને વિરોધ પક્ષ એમ બંને પક્ષના કુલ 25 પાર્ટિસિપન્ટો એમાં ભાગ લીધેલો, જેની અંદર રક્ષામંત્રી, ગૃહમંત્રી, સમાજ કલ્યાણ મંત્રી તેમજ સિંદૂર વિશેની ચર્ચાઓ એ ખૂબ જ રોચક અને ખૂબ જ સરસ રીતે, રસપ્રદ રીતે એ લોકોએ પોતાની તાર્કિક અને પોતાની વૈચારિક શક્તિ મુજબ પોતે અલગ અલગ દલીલો રજૂ કરી અને ત્યારબાદ સિંદૂર વિશેની ચર્ચા ખુલ્લી મૂકવામાં આવી. આ 3 કલાકના કાર્યક્રમની અંદર નંદકુરબા મહિલા કોલેજના કુલ 25 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલો હતો. તેમજ તેમાં સ્પીકર પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા, તેના દંડક હતા અને સત્તાધારી પક્ષ અને વિરોધ પક્ષના અલગ અલગ પાર્ટિસિપન્ટો હતા. આ કાર્યક્રમની અંદર આર્ટ્સ વિભાગના પ્રિન્સિપાલ તેમજ આર્ટ્સ વિભાગના જીતેન્દ્રભાઈ અને પ્રિન્સિપાલે આ સમગ્ર ટીમની અંદર માર્ગદર્શન પૂરું પાડેલું અને વિદ્યાર્થીઓની અંદર એક યુવા સંસદ તરીકેની ભૂમિકા કઈ રીતે ભજવી શકાય તેના માટેની તાલીમ મળી રહે તે માટેના કાર્યક્રમનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવેલું. સર, મહેમાન કોણ કોણ આવ્યું હતું? વાઇસ ચાન્સલર. આ કાર્યક્રમની અંદર યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી પ્રોફેસર ભરતભાઈ રામાનુજ સાહેબે એમની હાજરી આપેલી, તેમજ 18 વર્ષ સુધી સંસદ સભ્ય રહેલા એવા રાજેન્દ્રસિંહ રાણાએ તેમની હાજરી આપી, ભાવનગરના મેયર તેમજ જિગ્નેશભાઈ ઠાકર, જયેશભાઈ મકવાણા, જયેશભાઈ દવે જેવા લોકોએ આ કાર્યક્રમની અંદર હાજરી આપેલી, તેમજ વિદ્યાર્થીઓના પેરેન્ટ્સે પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપેલી.